السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسی ممتاز شخصیت سے جو بیک وقت ماہر تعلیم بھی ہیں، بہت زبردست منتظم بھی ہیں اور ایک نامور شاعرہ بھی ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں نسیم صحرائی صاحبہ سے۔ دوستی پر زوال رکھے گا پھر بھی لہجہ کمال رکھے گا، جی یہ نسیم صحرائی صاحبہ کا شعر ہے جی۔ میڈم، یہ تھوڑا سا بچپن کے بارے میں بتائیے۔ آپ کی پیدائش جھنگ کی ہے میرا خیال؟ جی جی۔ تو جھنگ نے بہت بڑے بڑی شخصیات پیدا کی ہیں جن میں نسیم صحرائی صاحبہ بھی ہیں۔ جھنگ کے بہت ہی خوبصورت شاعر نور صحرائی آپ کے والد صاحب ہیں، جی اور جھنگ کی سرزمین نے بڑے بڑے نامور سپوت پیدا کیے، جی۔ بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے ملکی سطح پر بلکہ بعض نے تو بین الاقوامی سطح پر نام پیدا کیا۔ جی جی۔ کچھ بچپن کے بارے میں بتائیے۔ جی، بچپن بڑا ہی ماشاءاللہ بھرپور گزرا ہے۔ میرے والد صاحب بڑے ویژنری آدمی تھے، اپنے دور کے لوگوں سے بہت آگے سوچنے والے، پڑھے لکھے باشعور انسان، لیکن ہمارا ایک روایتی فیملی سے تعلق تھا جہاں کی، جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ جو ایک فیوڈل اور پسماندہ علاقہ ہے، لیکن میرے والد صاحب نے اپنی فیملی سے بغاوت کر کے ہم بیٹیوں کو، ہم 5 بہنیں ہیں، ہمارا ایک بھائی ہے، اور ہمیں تعلیم دلائی، فیملی کو کاؤنٹر کیا، اور ہم سب کو بہت ہی لاڈ پیار سے پالا۔ کب سے غزل کہنا شروع کیا؟ جی، میں نے ویسے تو کلاس 7 سے لکھنا شروع کیا۔ میرے والد صاحب نے نا بہت چھوٹی ایج میں مجھے بانگِ درا زبانی یاد کرائی تھی۔ میں 6 کلاس میں تھی، مجھے بانگِ درا زبانی یاد تھی، اور وہ ہم سے جب اسکول کے ہوتے تھے، بزم ادب کے مقابلہ جات ہوتے تھے تو ان میں بھرپور طریقے سے ہمیں پارٹیسپیٹ کراتے تھے۔ بڑی زبردست بات ہے واقعی، جھنگ جیسے شہر میں جی اتنی ماڈرن سوچ کے حامل شخص، ان کا وجود ریئلی ان کو سیلیوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ ان کو خود اپنے بچوں کی جو گروتھ ہوئی، جب وہ گروم ہوئے، انہیں کیسا لگا؟ وہ بہت پراؤڈ فیل کرتے تھے، بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ میری بہن پنجاب میں شروع کے جو پولیس، لیڈیز پولیس میں جو آفیسرز بھرتی ہوئی ہیں، میری بہن ان میں سے ایک ہے، میری بڑی بہن جو ہیں، اور وہ پولیس سے ایس پی کے عہدے سے ریٹائر ہوئی ہیں۔ میڈم، آپ لکھنے پڑھنے والی اور کریٹیو رائٹنگ، ڈیبیٹ، یہ پوری آپ کی تمام سسٹرز اس طرح کا ان کا مزاج تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچپن کے پھر جو لازمی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ شرارتیں، کچھ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے، وہ بھی ہوتے ہوں گے؟ بہت 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 کھیلا کودا، بہت شرارتیں کی۔ میری بڑی بہن بہت شرارتی ہوتی تھی، اور میرے سے جو چھوٹی ہیں وہ بھی بہت شرارتی تھیں۔ بھائی ہمارا بہت شریر ہے، اور ہم نے وہ سارے کام کیے، اور ہمیں اس کے لیے چھوٹی چھوٹی پنشمنٹس بھی ملتی تھیں۔ اچھا، آپ میں امیجن کر سکتا ہوں کہ مطلب ایک نسبتاً پسماندہ ضلع، بلکہ جہاں فیوڈلزم ہوتا ہے، پسماندگی اس کا لازمی تقاضا بن جاتا ہے، سوچوں کا فرق ہوتا ہے، تو ایسے میں آپ کا جو گھرانہ اس دور میں ہوگا جہاں اتنے پڑھے لکھے بچے اور خاص طور پہ بچیاں جو ہوتی ہیں، ان کا آگے نکلنا اور تقریری مقابلوں میں حصہ لینا، لکھنا، شاعری کرنا، تو لوگ آپ کے گھرانے کو کس طرح سے دیکھتے تھے؟ جیسے شروع میں تو فیملی بہت زیادہ پریشرائز کرتی تھی کہ بیٹیوں کو پڑھانا اچھا نہیں ہوتا، جیسے جھنگ میں کہتے ہیں دھیاں پڑھائیاں چنگیاں نہیں۔ تو میرے والد صاحب ہماری طرف کسی قسم کا کوئی اٹیک آنے نہیں دیتے تھے، ہمیں انہوں نے بہت ہی پروٹیکٹڈ
माहौल में रखा। अच्छा, यू आर ट्रेंड सेटर, ये कहा जा सकता है। जंग में आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक नए ट्रेंड्स सेट अल्हम्दुलिल्लाह किए और जी, हमारे शहर में मिसाल दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो फिर डॉक्टर नसीम सहराई भी बनी, जी पीएचडी आपकी। जी पहले तो आप भुट्टो साहब पे सुना था कर रही थी, वो कंप्लीट हुई? जी, मेरा जो एमए का थीसिस है, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है पंजाब यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। तो वहाँ मेरा था जो एमए का थीसिस है, वो मेरा था तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा, जो एंटी भुट्टो मूवमेंट थी। पीएचडी का मकाला किस पे था? मेरा पीएचडी का जो थीसिस है वो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस पे है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उस पे है। आपको लगता है सियासत और करंट अफेयर्स से बड़ी दिलचस्पी रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बल्कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो हैं वो भी आपका मौजू रहा। जी और जी, उसी पे थीसिस एमफिल मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ मैंने उस ज़माने में डिमाइस हुई थी सोवियत यूनियन की, तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स अलग हुई थी, तो उसमें ताजिकिस्तान को मैंने लिया था, इस्लाम वर्सेस नेशनलिज्म, ताजिकिस्तान पे मेरी केस स्टडी है। तो मुझे अच्छा लगता है अपना जो हमारा रीजनल जो पॉलिटिक्स है, ख़ास तौर पे सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, तो उसको फोकस करना। तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे, ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे मैं वन ऑफ द मतलब कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ में से हूँ। अच्छा, कैसा लगता था ये आप एक अपने फॉरेन अफेयर्स में करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स, फिर आप टीचिंग में आई, तो टीचिंग में आना वो कैसा लगा? प्रिंसिपल भी आप बनी। मैं एग्जैक्टली अपनी बहन की तरह ना सिविल सर्विस में जाना चाहती थी, लेकिन मुझे एक चांस मिला लेक्चरशिप के दौरान डायरेक्ट सिलेक्शन में आने का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो 2 सीटें थी, उनमें लकीली मैं पहले नंबर पे आ गई और मुझे कोई 32 की एज में प्रिंसिपलशिप ऑफ़र हो गई। तो मैं फिर तब से प्रिंसिपल हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में 4 कॉलेजेस हैं जिनकी मैं प्रिंसिपल रही हूँ। शादी के बंधन में कब बंधी? जी, शादी जो है वो हमारी, कहा जाता है मेरे मियाँ अफसाना लिखते हैं, उनकी 7 किताबें हैं, और वो दूसरे शायरों और अफसाना निगारों की तरह देर से सो के तो सुबह देर से उठने के आदी हैं, क्योंकि कारोबार करते हैं तो उन्हें जल्दी नहीं होती जाने की। आपको खुद अपना कौन सा शेर सबसे अच्छा लगता है? एक मेरी गज़ल है कि पाबंदे सलासिल हूँ कि मिट्टी में गड़ी हूँ। वाह। पाबंदे सलासिल हूँ कि मिट्टी में गड़ी हूँ, मैं अपनी ही दीवार के साये में खड़ी हूँ। वाह 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 वाह। और मैं अपनी ही आसान दीवार के साये में खड़ी हूँ, और आसान कभी कुछ भी मयसर नहीं आया, मैं सांस भी लेने को हवाओं से लड़ी हूँ। बच्चे माशाल्लाह कितने? बेटी है मेरी एक, हाँ जी, एलिया, वो कैनेड में पढ़ती है, तो आजकल हाँ जी उधर ही होती हैं? जी, उधर होती है। ये आजकल छुट्टियां हैं इनकी, आई हुई हैं। जी, नाश्ते की मेज़ है और नसीम सहराई साहबा का दस्तरखान जो है बहुत सजा हुआ है खानों से। बहुत इन्होंने तकल्लुफ़ से काम लेते हुए जितना कुछ हो सकता है सब कुछ किया है। उनकी फैमिली है, उनकी साहबजादी हैं, भतीजा भतीजी, उनकी सिस्टर्स, बाकी फैमिली मेम्बर्स, बहुत ही एक ज़बरदस्त फैमिली है। अभी आपको इनसे मज़ीद बातें इनकी सुनवाते हैं। मैडम, आप खाने के हवाले से बताइएगा, खाती क्या क्या हैं? हाँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन हेल्दी खाती हूँ। फ्रूट्स, सैलड्स बहुत पसंद है, और अपने घर का खाना। घर का खाना जी खुद बनाती? जी, ज़्यादा बेटी और पसंद बहुत क्या है अच्छी। आपको खाने में? सुबह नाश्ते में और फिर लंच में, डिनर में क्या क्या खाती हैं? जी, मैं सब चीज़ें तनासुब से खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा सादा खाना, रोटी, सालन, चावल, सलाद, फ्रूट्स, बस। तो दिन का आगाज़ कब होता है? दिन का आगाज़ थोड़ा जल्दी होता है, जो आजकल लोगों का नहीं होता। मैं 4 बजे उठती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो अल्लाह मियाँ से कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू होती है, वाह। और उसके बाद फिर बाकी रूटीन।
آپ کی صاحبزادی سے ملتے ہیں. آپ پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. My name is Elia Serai and I study in Kinnaird College. ماما کے بارے میں کچھ کہیں گے ایک جملہ؟ Mama, I'm very lucky to have her and obviously ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور جب آپ کے گھر میں اتنے تعلیم یافتہ لوگ ہوں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. تو ہمیں پیدا ہوتے ہی بہت کچھ سکھایا گیا ہے. جو سپورٹ آپ کو آپ کی والدہ صاحبہ کو آپ کے نانا جی کی طرف سے ملی, وہ سپورٹ آپ کو اپنی فیملی سے ملی ہوئی؟ ہاں جی بالکل, obviously گھر سے جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے. ایوری ٹائم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حیدر سہرائی. ذرا آنٹی کے بارے میں کچھ کہیں نا. مطلب ان کے شعر وغیرہ سننے میں کافی مطلب دلچسپی رکھتا ہوں میں. اچھا, واہ. میں آپ کو شاعری سے دلچسپی ہے؟ پیار کتنا کرتی ہوں. اور ہم چاروں سے کافی زیادہ پیار کرتی ہیں. السلام علیکم جی. بیٹے کیا کرتی ہیں آپ؟ پڑھتی ہوں. کون سی کلاس میں؟ 5. آنٹی کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ میں بھی ان کے شعر سنتی ہوں. اچھا, کیسی ہیں آپ سے پیار کرتی؟ بہت. جی بیٹے, نسیم صحرائی صاحبہ کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ ان کو؟ کیسا لگتا ہے آپ کو ان کی بھتیجی ہونا؟ بہت اچھا لگتا ہے. پھپھو ہیں وہ, اور وہ پیار بھی بہت کرتی ہیں اور سپورٹ بھی کرتی ہیں ہر معاملے میں. ہمارے ہاں تو آج کل پھپھیوں کے بارے میں بس ایسے ہوتا ہے, پھپھو ہے جی, پھپھو ایک نیگیٹو کریکٹر بنایا ہوتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے گھر میں بالکل الٹا ہے. ساری پھپھو بہت سپورٹ کرتی ہیں, پیار کرتی ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اگر آپ تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں تو ممتاز صحرائی صاحبہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. نسیم صحرائی صاحبہ کی بڑی بہن ہیں, وہ بھی موجود ہیں ناشتے کی میز پہ, کچھ باتیں ان کی بھی کہیے گا. جی کیا نسیم صحرائی, اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے گھر کے بارے میں, ان کا جو نمبر ہے, بہنوں کا آپس میں تعلق کیسا تھا, بچپن کیسا گزرا, آج آپ کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم. نسیم صحرائی ہمارے درمیان کی بہن ہے, میں سب سے بڑی ہوں, لیکن جو ایک مڈل چائلڈ کا وہ ایک تصور ہے وہ قطعاً نہیں ہے. یہ بچپن بھی ان کا زبردست, ہم سب کا بہت ہی زبردست گزرا ہے. یہ ہمارے والد کی ایک طرح سے اسپیشل میراث ہے ان کے پاس. ان کی شاعری, ان کا ادب, سارا کچھ ان میں ہے. اور ان کے متعلق میں بڑی ہوں, سارے احترام کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, لیکن نسیم صحرائی ہمارے گھر کا وہ کردار ہے جس کی ہر بات ہم پوچھ کے ان سے چلتے ہیں. میرا نام رملہ صحرائی ہے اور میں سب سے چھوٹی بہن ہوں, اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے پرنسپل ایٹ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار وومین ستیانہ بنگلہ. اور ابھی ممتاز صحرائی صاحبہ نے جتنی تعریفیں کی ہیں نسیم صحرائی صاحبہ کی, تو ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے جو بھی کچھ کہا گیا, آپ اس کی تائید کرتی ہیں؟ بالکل تائید کرتی ہوں, اور یہ تو انہوں نے پوری فیملی کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن اگر میں اپنی ذات کے بارے میں بات کروں تو بچپن سے لے کے اب تک مجھ پہ اگر چھاپ ہے اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ تو وہ ان کی ہی ہے. چاہے گیمز میں, مطلب مجھے گولڈ میڈلسٹ ہوں میں بیڈمنٹن کے بھی, تو ان کی سپورٹ سے کہ گیم میں جانا ہے, کرو, یہ کر سکتے ہیں. اگر میں لیکچرشپ میں آئی, میرے سبجیکٹ کی چوائس پولیٹیکل سائنس, وہ بھی انہوں نے رکھوایا, اور آج میں جو کچھ ہوں وہ ظاہر ہے وہ بھی انہی کی چوائس کی وجہ سے ہوں. جی میرا نام دلشاد صحرائی ہے اور میں ان سے بڑی ہوں, اور میرا اور بچپن ان کا بالکل ساتھ ساتھ گزرا ہے, کیونکہ ہم آگے پیچھے ہوتے تھے, یہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی تھی, اور یہ مجھے بہت پیاری ہیں. اور میں اب اتنے تعریفیں ہو چکی ہیں, ان ساروں کی تائید کرتی ہوں, اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی تعریف مزید کر سکوں. ڈاکٹر نسیم صحرائی صاحبہ کی بھابھی, کچھ باتیں ان کی بھی. یہ نند بھابھی والا رشتہ ہے, وہی جو اس میں چلتی رہتی ہیں چیزیں, وہ ہے یا کسی اور طرح کا رشتہ ہے؟ جی کہیے گا. جی کوئی نند بھابھی والا جو ہوتا ہے نا ایک روایتی سا, بالکل ہمارے گھر میں وہ ہے ہی نہیں ہے. سب لوگ ساری میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں, اور ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. السلام علیکم. میرا نام حورسجد خان لودھی ہے. ویسے تو میں ان کا بایولوجیکلی ان کی بڑی سسٹر کا بیٹا ہوں, پر اصل میں ہم ان کے بچے ہیں, جو ہم تینوں بہن بھائی ہیں, کیونکہ ہمیں پالا, ہمیں کھلایا, ہماری اسکولنگ دیکھنا.
बड़ा खूबसूरत मंजर है जी। मैडम से पूछते हैं कि ये सब क्या है। इतना खूबसूरत घर है लेकिन मेरा ख्याल अपनी वो रैतल से जुड़े हुए हैं, अपनी जो होती है एक रवायात सकाफ़त जो है, कल्चर है। मेरा ख्याल झंग जो है वो यहाँ इन्होंने छोटा सा झंग बनाया हुआ है। जी क्यों मैडम? जी, ये हमने चनाब और झेलम का पानी पिया हुआ है और दुआबा कहते हैं उसे। तो दुआबे के हैं हम, झांग के हैं। और झांग जो है वो रग रग में रचा होता है। झांग का पानी का कोई तासीर है, झांग के कल्चर की ये तासीर है कि झांग जो है वो झांग वालों के दिल से निकलता नहीं है। तो जहाँ भी जाके बस जाएं, झांग उनके साथ रहता है। कव्वाली पसंद है? कौन से गाने वाले पसंद हैं? जो सूफियाना कलाम पसंद है, कव्वाली पसंद है या आम गाने पसंद हैं? मुझे फोक म्यूज़िक बहुत अट्रैक्ट करता है, पंजाब का। क्लासिकल शायर बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और आबदा परवीन, नुसरत फ़तेह अली ख़ान मैं बहुत शौक़ से सुनती हूँ। और बेसिकली सूफियाना कलाम किसी भी फॉर्म में जो गाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, मुझे अट्रैक्ट करता है। आप ख़ुद भी थोड़ा बहुत गा लेती हैं? ये फैमिली फंक्शंस में गुनगुनाने की हद तक। तो मेरे मियाँ बहुत अच्छा गाते हैं, तो गाने का शोभा मैंने उनको दिया हुआ है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन सरगोदा रोड पहुँचे। 5 साल इसकी प्रिंसिपल रही हैं मैडम नसीम सहराई साहबा, और बहुत तवील अर्सा मुख्तलिफ़ कॉलेजेस की प्रिंसिपल रही हैं। अभी हाल ही में रिटायर हुई हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए अभी कॉलेज का स्टाफ मौजूद है। बहुत वालहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। आइए देखते हैं। जी मैडम नसीम सहराई साहबा, जो डॉक्टर नसीम सहराई इस कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं, तो उनके नाम से पूरा एक ब्लॉक जो है वो मंसूब किया गया। आप देख सकते हैं डॉक्टर नसीम सहराई ब्लॉक। तो ये उनकी आला जो खिदमात हैं तालीमी शुबा में, और ख़ास तौर पर इस कॉलेज के लिए उन्होंने जो ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी, उसके पेश नज़र और उसके इतराफ़ के तौर पर ये ब्लॉक डॉक्टर नसीम सहराई साहबा के नाम मंसूब किया गया है। अकबर चौक के करीब एक कब्रिस्तान में पहुँचे हैं। इस कब्रिस्तान में डॉक्टर नसीम सहराई साहब के वालिदैन की कब्रें हैं। इनके एक अज़ीज़ की कब्र भांजा है ग़ालिबन। उनकी कब्र पे ये फ़ाते के लिए आती हैं और रोज़ाना यहाँ से जब भी गुज़रती हैं रुक कर सलाम करती हैं, फ़ाते पढ़ती हैं। आइए। अल्फ अल्लाह चंबे दिल
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन पीपल्स कॉलोनी पहुँचे हैं। मैडम रुबीना नाज प्रिंसिपल हैं और यहाँ बहुत सारा स्टाफ है और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके इस्तकबाल के लिए। आइए देखें क्या माहौल। मैडम रुबीना नाज साहबा प्रिंसिपल इस कॉलेज की और उनके कोलीग्स, उनके साथी जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं। बहुत ही मोहब्बत से ज़िक्र करती हैं नसीम सहराई साहबा का, तो जानते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं, किस तरह से क्या कहती हैं उनके बारे में। कुछ कहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जिस शख्सियत के बारे में आपने मुझे बोलने के लिए कहा है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, एक अच्छी डिबेटर, अच्छी शायरा, हम कहीं अल्फाज की गलती ना हो जाए, मगर ये कि मेरी उस्ताद भी हैं। जब मैंने प्रिंसिपलशिप संभाली मुझे बिल्कुल उसका कोई अलिफ बे नहीं पता था। मैंने आप ही को पहला फ़ोन आप ही को किया कि आप ये मुझे बताएं, और उनके वर्ड्स मुझे हमेशा याद रहेंगे कि परेशान नहीं होना, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ उन्होंने मुझे गाइड की। और ये इनका एजाज़ है कि ये प्रिंसिपल्स में सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल की सीट पे बैठने वाली जो है उस्ताद हैं, और ये प्रिंसिपल्स की नानी हम इनको कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। आप कुछ कहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। नसीम सहराई का मैंने नाम सुना था, मैं इन्हें बहुत मिली तो नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि मैंने जब ये कारखाना बाज़ार में थी तो मुझे शौक़ था, इनके बारे में सुना था, अच्छी शायरा हैं, तो मैंने कहा था कभी देखेंगे, मिलूँगी, तो इश्तियाक ही रहा। लेकिन यूँ हुआ कि हमारी प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग हुई तो हम इकट्ठे हो गए। हमने लाहौर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में इकट्ठे ही ट्रेनिंग की, वहाँ इनके साथ गपशप लगाने का मौका मिला। ये वाकई ही बहुत बाकमाल हैं और ख़ूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छी शायरी करती हैं। शऊर का गहरा जो शऊर रखते हैं, हमारा समाजी शऊर जिनका बेदार होता है, वो उस तरह की एक कशिश है आप में। आप बताएंगे कि रूहानियत जो है इस तरफ रग़बत कब हुई, कैसे हुई, क्या कहेंगी इस पे कुछ? मैं इस तरह का तो कोई दावा नहीं है, ये मोहब्बत है मेरे साथ रहने वालों की और मेरी फैमिली की और मेरे दोस्तों की, कि उन्हें लगता है कि कोई अल्लाह पाक का करम है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे और मेरी वालदा का भी यकीन था कि मैं 27वीं की शब में पैदा हुई थी, और उनका ख़्याल था कि मैं बहुत बरकतों वाली रात में पैदा हुई हूँ, तो बचपन से उन्हें लगता था कि मेरी साथ कोई ब्लेसिंग है। तो मुझे मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा दोनों ही इबादत गुजार लोग थे, तो हमें बहुत छोटी सी भी कोई घर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई ना कोई कुरानी आयत का वजीफ़ा, कोई दरूद पाक का जो है वो विर्द, ये हमें उसका इलाज और रेमेडी बचपन से सिखाई गई है कि मुश्किल है तो 2 रकात नमाज हाजत पढ़ लें। तो शायद वो वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह पाक का किसी ख़ास घड़ी कोई करम है कि वो लाज रख लेता है। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, यहाँ शुबा उर्दू की जो सरबराह हैं मैडम डॉक्टर सदफ़ नकवी साहबा, उनसे मिलते हैं।
मैडम आज आपके पास आए हैं नसीम सहराई साहब आपसे मिलने आई हैं, क्या कहेंगी इनकी शख्सियत के बारे में, और ख़ास तौर पे आप अपने बारे में बताइएगा, आपकी पहली किताब जो थी वो कब मंजर आम पे आई थी? आपने सवाल किया जी, मेरी काफ़ी किताबें जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। सबसे पहले मेरी किताब थी गोहरे अदब, जो कि असनाफ़ नज़्म के हवाले से थी, और अभी हाल ही में जो है वो मेरी किताब आई है रईस शहर सुखन, जो कि हल्का अरबाब ज़ौक़ न्यूयॉर्क से शाया हुई है। तो मैडम हमारे साथ हैं, बड़ी हमारे लिए खुशी का मुकाम है। हमारे यहाँ अक्सर मुशायरे होते रहते हैं और मैडम नसीम सहराई उनकी जान है। अभी अक्टूबर में मुशायरा था, नातिया मुशायरा, माशाल्लाह मैडम ने अपना कलाम पेश किया और वो हमारी उस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी थी। इसके अलावा भी मेरे इनकी कॉलेज में भी मुलाकात जो है वो होती रहती है, गाहे बगाहे भी मैडम हमें भी बुलाती रहती हैं और हम भी जो हैं इनके कॉलेज में जाते हैं और मुख्तलिफ माशाल्लाह बड़ा एक्टिव ये जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैडम कुछ कहिएगा आप भी? जी मैं यहाँ पे जब ये मदीना कॉलेज सिर्फ कॉलेज था, तब से उर्दू डिपार्टमेंट से मेरी बहुत ही गहरी वाबस्तगी है और बहुत सारे लोग मुझे शायरी की वजह से समझते हैं कि मैं शायद मेरा शोबा भी उर्दू ही है, तो मुझे बताना पड़ता है कि नहीं, मेरा अपना सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। तो शायरी और उर्दू के साथ जो मोहब्बत है उसकी वजह से मुझे उर्दू के साथ मंसूब किया जाता है। तो यहाँ डॉक्टर शाहिदा यूसुफ, डॉक्टर ताहिरा इकबाल, डॉक्टर बुशरा इल्मदीन और फिर अब डॉक्टर सदफ़ नकवी, ये इन जैसी माशाल्लाह काबिल और लाइक ख़वातीन जो हैं उर्दू के शोबे में मौजूद हैं। तो गाहे बगाहे मुझे भी बुलाते हैं और इनके मुशायरे बड़े भरपूर होते हैं। इनकी जो अदबी तकरीबात होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होती हैं। डॉक्टर नसीम सहराई साहबा अपनी भांजी रिदा आसिफ साहबा से मिलने अब्दुल्ला गार्डन पहुंची। आइए आपको मिलवाएंगे। जी भांजी लगती हैं डॉक्टर साहबा की, नसीम सहराई साहबा की रिदा आसिफ साहबा हैं और ये साहबजादी हैं मुमताज़ सहराई साहबा की, जो एसपी के ओहदे से रिटायर हुई हैं, और डॉक्टर नसीम सहराई साहबा की वो बड़ी बहन है। बड़ा खूबसूरत, बड़े क्यूट बच्चे हैं इनके, बड़ी अच्छी फैमिली और बड़ा खूबसूरत घर है, और इन्होंने लंच का अहतमाम किया है, तो इनसे जानते हैं कि अपनी आंटी के बारे में वो क्या कहती हैं। कुछ कहिएगा जी, अपने बड़ों के बारे में कहना तो वैसे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो आपके दिली जज्बात हैं, उनकी शख्सियत की कोई ऐसी खूबी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। अस्सलाम वालेकुम। खाला, बिकॉज़ आंटी हमारे लिए बहुत वो और सा वर्ड हो जाता है। खाला, उनको माँ कहें, खाला कहें, दोस्त कहें, फादर लाइक फिगर, मदर लाइक फिगर, लाइक जिस जगह पे बैक सपोर्ट चाहिए, जिस जगह पे आपकी कोई नहीं सुन रहा, वहाँ पे शी इज़ द ओनली वन हु लिसन्स टू अस। लाइक लाइफ में जिस जगह पर भी मैं कहूँ कि माँ का रोल है, बाप का रोल है, बहन का रोल है, दोस्त का रोल है, मतलब मेरे पास वर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे उनके रोल्स बताने के कि उनका मेरी लाइफ में कितने रोल्स हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त जी, एक्सीलेंट। क्या नाम है जी? अरशद। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? एचसन कॉलेज में पढ़ता हूँ। आई एम 6 years old, आई एम 11 years old, 12 नाउ। ओके, और 6th क्लास में पढ़ते हैं जी। क्या कहते हैं इन्हें? I think that she's a very good nano. She's very caring. Whenever I went to her home, I never felt like I was far away because she would always treat us very well. And I think she's the best. क्या नाम है? Ahid. बेटे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? K3. ओके, तो क्या कहेंगे नानो के बारे में? She is the best nano.
whenever we go home, she care about us. क्या कहेंगे? मेरा नाम आसिफ है, मैं रिश्ते में तो इनका जो है भांजा लगता हूँ, आप ये समझ लें। बाकी जो डॉक्टर साहबा जो हैं वो माशाल्लाह टेक्नोक्रेट तो हैं ही हैं, एजुकेशन में उनका बड़ा नाम है, लेकिन एक जो चीज़ जो मैं उनके बारे में बड़े अरसे से जानता हूँ वो शायद इतनी ज़्यादा वो इसको बताती भी नहीं है कि वो रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ अब यहाँ पर सब लोगों को पता चलेगा कि वो स्पिरिचुअली कितनी स्ट्रॉन्ग जी के घर आई हैं, क्या कहेंगी इस घर के बारे में, फैमिली के बारे में, अपनी रिदा साहबा के बारे में? रिदा जो है, रिदा जब पैदा हुई, हमारे घर का पहला बच्चा है अगली जनरेशन का। तो इनकी मदर और फादर दोनों पुलिस में थे, तो लकीली हमें ज़िम्मेदारी मिली इनको लुक आफ्टर करने की, मेरे अम्मी अबू जी ने और मैंने और मेरी बहनों ने और भाई ने। रिदा को एक ही हमारे लिए एक टॉय था, एक हमारे लिए एक फेस्टिविटी थी रिदा का हमारी ज़िंदगी में आना। तो इसका नाम रखने से लेके इसके ब्रॉटअप तक एक एक इसका मूवमेंट हमने इंजॉय किया है। तो मैंने बल्कि इसके लिए एक, जब ये 1.5 साल की थी और मैं बीमार थी और ये छोटे छोटे हाथों से मेरा सर दबाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने इसके लिए एक नज़्म लिखी थी कि मेरी रिदाए शौक़ की तनवीर देखना, लफ्ज़ों में है नुमायाँ तस्वीर देखना, और मेरी रिदा के उजले दामन की खैर हो, फिर तुम मेरे लहू की तासीर देखना। वाह वाह तो वाह, इसके लिए तो बहुत सारा प्यार, बहुत दुआएं, हमारी अम्मी की लाडली है। जी, मेज़बान आसिफ मोहिउद्दीन साहब के साहबजादे अशरफ की सालगिरह है आज, तो आज केक काटा जा रहा है सालगिरह का, देखिए आप भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुशबू, फूल, हवा, खूबसूरती की शायरा, क्यों ना उनका कुछ गज़ल उनसे सुनी जाए। और पस मंज़र में फूल हों, ये जो आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत फूल हैं, तो मैंने सोचा कि उनकी गज़ल सुनते हैं नसीम सहराई साहबा की, उनके अपने मुंह से। आइए जी मैडम, कुछ कलाम हो जाए। कहते हैं कि कलाम शायर बज़बानी शायर, तो जो कोई आपको खुद ज़ाहिर है शायरी तो आपकी बहुत खूबसूरत मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन अभी आपकी ज़बान से सुनना चाहेंगे। कि समंदर में उतरना है, किनारे बांध लेती हूँ। वाह, समंदर में उतरना है, किनारे बांध लेती हूँ, सफ़र में शाम पड़नी है, सितारे बांध लेती हूँ। वाह 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 वाह। समंदर में उतरना है, किनारे बांध लेती हूँ, सफ़र में शाम पड़नी है, सितारे बांध लेती हूँ। वाह वाह वाह। मेरे खुशफाम की बाहें मुझे आवाज़ देती हैं। वाह। मेरे खुशफाम की बाहें मुझे आवाज़ देती हैं, अनाएं छोड़ रखती हूँ, सहारे बांध लेती हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा, ये बताइए कि एक आप में रूहानियत भी है, और इसमें माशाल्लाह इश्क़ मजाजी तक पहुँचने के लिए, कहते हैं इश्क़ हकीकी तक पहुँचने के लिए इश्क़ मजाजी से भी गुजरना पड़ता है समटाइम्स, तो कभी ज़िंदगी में ये तजर्बा हुआ? जी, हमारी शादी पसंद की शादी है। मैं यहाँ पे एक जावेद मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने वहीद मुराद के लिए एक हीरो ऑफ द मिलेनियम अवार्ड स्पॉन्सर किया था सरीना होटल में, और मुझे डॉक्टर रियाज मजीद साहब ने उसकी कंपेयरिंग की दावत दी थी। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब भी थे, लाहौर से और भी काफ़ी शख्सियात आई थी, काफ़ी ग्रैंड किस्म की तकरीब थी। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी जावेद साहब से भी और उनकी फ़ैमिली से भी। तो उसके बाद उनका प्रपोज़ल आया और फिर मुझे लगा कि हमारी कंपैटिबिलिटी है। तो ये किसने किसको पसंद किया था? अरे पसंद तो ऑब्वियसली जावेद साहब ने किया था,
میں نے ان کو اوکے کیا تھا، ان کو لیکن میں نے وہ ان کی جو رضامندی دی تھی. انہوں نے دستک دینے جو دستک دی یہ تو نظم وہ اسی ساری وقت- تکریم جو تھی وہ انہوں نے کی تھی پہلے. جی الحمدللہ، اور یہ نظم اسی وقت ہی لکھی ہوئی ہے. ممتاز شاعر مقصود وفا سے ملنے ان کے آفس واپڈا سٹی پہنچی. مقصود وفا صاحب کی شاعری جتنی خوبصورت ہے وہ بولتے بھی اتنا ہی اچھا ہے. جانتے ہیں نسیم صحرائی ان کی نظر میں کیا ہے؟ سر کہیے گا. یہ ابھی ہمارے آغاز کے دن تھے جب نسیم صحرائی ادبی حلقوں میں آنا شروع ہوئیں، اور ہم چشمدید گواہ ہیں ان کی تخلیقات کے، ان کے کام کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں جو ہمارا شاعرات کا ادب ہے ان میں ایک لیڈنگ رول ان کا ہے، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، صرف تخلیقی طور پہ نہیں بلکہ یہاں پر جو ادبی ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی ان دنوں میں اس میں بھی انہوں نے بھرپور حصہ لیا. اس کے علاوہ ان کی ایک اور حیثیت استاد کی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بطور استاد اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ صرف پڑھانے کا رشتہ نہیں قائم کیا بلکہ ان سے پرسنل طور پر بھی وہ وابستہ رہیں، اور بہت ہی وابستگی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے یہ کام بھی انجام دیا ہے. مقصود وفا آپ کے بارے میں اتنا خوبصورت بولے، تھینک یو. جواب میں کیا کہیں گی؟ نہیں، میں چاہ رہی تھی کہ شہر کے جو نمایاں نام ہیں، بلکہ شہر کے کیا، مقصود وفا کی شاعری بڑی خوبصورت شاعری ہے، اور یہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے اور بڑا مستند نام ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ ان کی رائے بھی شامل ہونی چاہیے. دیار نعت ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا ہے، اور نعت پہ بہت کام ہو رہا ہے. یہاں ایک شعری نشست ہے، آئیے آپ کو لیے چلیں. ڈاکٹر صاحب، نسیم صحرائی صاحبہ کے بارے میں کچھ، ان کی شاعری، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہیے گا. میں ویسے تو 1962 سے اس شہر میں وابستہ ہوں شاعری کے ساتھ، لیکن ہمارے یہاں خواتین کی طرف سے ہمیشہ کمی محسوس ہوتی تھی. بہت کم خواتین نے شعر کہے. جب سے نسیم ہمارے صف میں شامل ہوئی ہیں، مجھے ان کے ساتھ بیرون ملک بھی جانے کا موقع ملا، ریڈیو پہ بھی اور کئی جگہوں پہ بھی. بڑی شائستگی کے ساتھ، توازن کے ساتھ یہ شاعری کرتی ہیں. ان کا اپنا میدان جو نثر کا ہے وہ بھی بہت اچھا. جب ان کے مقالے چھپیں گے فل کے اور PhD کے، وہ ہمارے شہر نہیں بلکہ ملک کے لیے بڑی اسے سرورن کریں گے ہماری. پروفیسر صاحب، نسیم صحرائی آپ کی نظر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے فیصل آباد میں شاعروں کے ساتھ شاعرات جو ہیں ان کی نمائندگی نسیم صحرائی کر رہی ہیں. اور دوسری بات کہ ان کا تعلق چونکہ ایجوکیشن سے ہے، اس لیے علم اور ادب دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا یہ ایک کمیونیکیشن کا اور ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے. انہوں نے ابلاغ کی خوبصورت جو انداز ہے وہ اپنایا. غزل میں انہوں نے، نظم میں انہوں نے، نعت میں، حمد میں، مناقب میں. نسیم صحرائی فیصل آباد کے نسائی ادب میں ایک اہم شاعرہ کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں. نسیم صحرائی نے اپنی فیلڈ میں جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، اس میں انہوں نے فیصل آباد کی شاعرات کا بھی نام بلند کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کتاب ہے وسمی کے نام سے جو آئی، اس میں اردو غزل کا بہت ہی خوبصورت جو انتخاب ہے ہمارے سامنے آتا ہے. جی، دیار نعت میں موجود ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر ریاض مجید
جن کی PhD ہی نعت پہ ہے، وہ تشریف فرما ہیں، وہ اس کے روح رواں ہیں اس ادارے کے، اور مزید شعراء کرام موجود ہیں، پروفیسر طاہر صدیقی صاحب بھی موجود ہیں، شہزاد بیگ صاحب ہیں، ہمارے شہر کی دیگر جو نمایاں شعراء کرام ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہاں نعتیہ مشاعرہ ہے اور اختصار کے ساتھ ہم 2 3 شعر 4 شعر وہ کہیں گے، ہر شاعر پڑھے گا اپنی نعت کے، اور دیکھیے گا فیصل آباد میں کتنا ٹیلنٹ ہے، کتنی خوبصورت شاعری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کس پائے کے شعر کہے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آغاز کریں اور اپنے کلام سے ہمیں مستفید کریں۔ میں اپنی نعت سے اس کا آغاز کرتا ہوں آج کے مشاعرے کا۔ مثال خلد مہکتا ہے گنبد خضرا، مثال خلد مہکتا ہے گنبد خضرا، دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے گنبد خضرا، اور کسی مقام میں بھی ایسا مقیم نہیں ہوگا، کسی مقام میں بھی ایسا مقیم نہیں ہوگا، اس افتخار میں یکتا ہے گنبد خضرا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ نہیں جو عرش معلیٰ پہ لوح و کرسی کی، نہیں جو عرش معلیٰ پہ لوح و کرسی کی، وہ شان فرش پہ رکھتا ہے گنبد خضرا۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ نسیم صحرائی صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی ہمیں نعتیہ کلام سنائیں۔ جی ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی اجازت سے نعت کے چند اشعار کہ زمین کو عرش سا کرنے محمد مصطفیٰ آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین کو عرش سا کرنے محمد مصطفیٰ آئے، سبحان اللہ۔ فلک کو حق نما کرنے محمد مصطفیٰ آئے، سبحان اللہ۔ ملائک رشک کرتے ہیں پہاڑوں کے نصیبوں پر، ملائک رشک کرتے ہیں پہاڑوں کے نصیبوں پر، کہ غاروں کو ہرا کرنے محمد مصطفیٰ آئے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، زبردست۔ غدیر خم پہ اونٹوں کی قطاروں نے گواہی دی، غدیر خم پہ اونٹوں کی قطاروں نے گواہی دی، ولایت کو الا کرنے محمد مصطفیٰ آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس گیا جب سے میرے دل میں مدینے والا، بس گیا جب سے میرے دل میں مدینے والا، مل گیا خوب سلیقہ مجھے جینے والا، مجھے مشکل میں جب بھی وقت لایا، مجھے مشکل میں جب بھی وقت لایا، تیرا ہی نام میرے لب پہ آیا، زمانے نے مجھے تکلیف جب دی، زمانے نے مجھے تکلیف جب دی، مقدر آپ کی چوکھٹ پہ لایا، چلا جو آپ کے رستے پہ وہ شخص، ستاروں کی طرح وہ جگمگایا، درودوں کے نغمے سجا کے لبوں پہ مدینے کی جانب بڑھے جا رہے ہیں، واہ 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 واہ، درودوں کے نغمے سجا کے لبوں پہ مدینے کی جانب بڑھے جا رہے ہیں، سخن کے افق پر ثنائے نبی کے نجوم و کواکب جڑے جا رہے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ میں کوتاہ قد ہوں مگر یہ بھرم ہے کہ شاخ ثمر میری جانب جھکی ہے، میں کوتاہ قد ہوں مگر یہ بھرم ہے کہ شاخ ثمر میری جانب جھکی ہے، ہوائے عنایت سے نخل عطا کے میرے واسطے پھل جھڑے جا رہے ہیں، انبیاء سارے ہوئے رب کے قیامی صاحب، آپ اللہ کے قوسین مقامی صاحب، کتنے رنگوں میں اللہ نے رکھے محفوظ، نقش ہیں جتنے تیرے سارے دوامی صاحب، نور سے نکلی ہوئی نور کی صورت تیرا، اسوہ حسنہ ہے قرآن کلامی صاحب، سبز گنبد کی ہواؤں میں چلا آیا ہے، سبز گنبد کی ہواؤں میں چلا آیا ہے،
دل ستارہ سی فضاؤں میں چلا آیا ہے، سبز گنبد کی ہواؤں میں چلا آیا ہے، دل ستارہ سی فضاؤں میں چلا آیا ہے، ابر برسا ہے تو ہر شخص ہرا لگتا ہے، ابر برسا ہے تو ہر شخص ہرا لگتا ہے، نور رحمت کا گٹاؤں میں چلا آیا ہے۔ ان تک رسائی دیتی ہیں نعتیں نئی نئی، ان تک رسائی دیتی ہیں نعتیں نئی نئی، کیا آشنائی دیتی ہیں نعتیں نئی نئی، آتی ہیں جو ہوائیں مدینے کی سمت سے، آتی ہیں جو ہوائیں مدینے کی سمت سے، مجھ کو سنائی دیتی ہیں نعتیں نئی نئی۔ جی میڈم، آخر میں ویورز کے لیے کوئی میسج آپ دیجیے گا؟ جی میرا پیغام تو سب کے لیے یہ ہے کہ سوسائٹی میں آپ جس جگہ بھی ہیں، جو رول بھی پلے کر رہے ہیں، آپ عورت ہیں، مرد ہیں، آپ باپ ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، آپ ماں ہیں، بیٹی ہیں، بیوی ہیں، آپ سرکاری افسر ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ معاشرے میں کسی بھی حیثیت سے جو بھی آپ کی لائبلٹیز ہیں ان کو ایمانداری سے ادا کریں، تو یقیناً ہماری سوسائٹی، ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا اگر ہر شخص اپنا رول ایمانداری سے پلے کرے تو۔ بہت شکریہ میڈم، تھینک یو ویری مچ، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، آپ نے وقت دیا اس کے لیے بھی شکریہ۔ ناظرین، یہ تھیں ڈاکٹر نسیم صحرائی، بہت خوبصورت شاعرہ، ایک اچھی منتظم، بہت عرصہ پرنسپل رہیں مختلف کالجز کی، اور ڈاکٹر نسیم صحرائی جو ہیں بہت بڑی ماہر تعلیم بھی ہیں۔ آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کے خیالات سنے، ان کے بارے میں ان کے عزیز و اقارب، دوست احباب اور فیصل آباد کے ممتاز شعراء کی رائے سنی۔ یقیناً بہت کچھ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔